अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहिदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लतुब्लवुन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतव व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले मैं ये सूरा आले इमरान दी आयत नंबर 181 तो लैके ते आयत नंबर 199 तक आयात जिहड़ियां इन्हां दी तलावत कीती है। इन्हां आयात दे विच आगाज़ दे विच अहले किताब दे हवाले दे नाल दो चीज़ां अल्लाह ताला ने बयान फरमाइयां और फिर उस तो बाद ईमान वालियां नूं कुछ नसीहतां अल्लाह ताला दी तरफों फरमाइयां गईयां और फिर आखिर दे उत्ते मुनाफिकीन अहले किताब दे रवैये दे हवाले नाल मुसलमानां नूं
ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਫਤ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਰਨ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਵਰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਰੱਬਾਨਾ ਵਬਅਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਨ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤਿਹੀ व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪੈਂਟ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਰਮ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੂਨਾਬਾਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਿਲ ਮੂੰਹ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 95% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੈਂ ਬੜਾ ਆਕੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਐਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧੌਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਆਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 60-65% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ 60-65% ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਅੰਸਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਹੂਦੀ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆ ਮੌਲਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬਈ ਯਹੂਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 6 ਜਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮ ਦੀਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਨਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਜਕਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਯਹੂਦ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। फरमाया लक़द समे अल्लाह कौल लज़ीना कालू इन अल्लाह फ़कीरुम व नहनु अगनिया सनक्तुबु मा कालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने सुन लई उन्हां लोकां दी गल जिन्हां ने यह गल कही कि अल्लाह ताला फ़कीर है और असी मालदार हैं। सनक्तुबु मा कालू, अल्लाह ताला फरमांदा कि असी लिख रखांगे इन्हां दा क्या होया, इन्हां ने जो क्या है असी वो लिख रखांगे। हुण तुसीं समझ लो कि वो अंसारे मदीना जाके उन्हां नूं दावत दिंदे आ, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना कोई तारफ कराते हैं ना अपने दीन का। तो दीन के जोड़े मतलब है कि उस वक्त सब तो ज़्यादा अहम तकाजे से दो तो मैं दसे ना, खुद अल्लाह का बंदा बनना तो अल्लाह की तरफ बुलाना। ये उस वेले ये सीगा क्योंकि जंग शुरू हो गई सी ना, तो ये दो तकाजे बार बार आ रहे सी, अल्लाह के रस्ते ते जान लगाओ, अल्लाह के रस्ते ते माल लगाओ, जान माल अल्लाह नूं दिओ। और यदी तरगीब इन्नी शदोमद नाल कुरान करीम दे विच आई है कि अल्लाह ताला फरमांदा कि जे तुसी अल्लाह ताला दे रस्ते दे उत्ते खर्च करोगे अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते, इस मिशन नूं कामयाब करन वास्ते जिस मिशन ते उत्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजा गया, ते ये अल्लाह ताला दे ज़िम्मे तुहाडा कर्ज है। बल्कि ये अल्फाज इस तरह आए भी आ, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है तुहाडे चों जिहड़ा अल्लाह ताला नूं कर्ज देवे बेहतरीन कर्ज, फ़युज़ाइफ़हु लहू, और अल्लाह ताला उन्होंने मोड़ेगा वधा चढ़ा के, और बड़ा अजर भी, वलहू अजरुन करीम, बड़ा उम्दा अजर भी उन्होंने अता फरमाएगा। वो जाहिर बात है कि ये गल्लां हुंदियां होणगियां ना कि हाँ अच्छा तुहाडे दीन दा की तकाजा की गल है, तो दीन दा तकाजा उस टाइम ये गर्म सीगा कि अल्लाह ताला दे रस्ते दे उत्ते जान लगाओ माल लगाओ। लिहाजा इस दे पसे मंजर से फिर वो यहूद और यहूदियां दी देखा देखी जिहड़ा ना वो फिर बाज़ तुसीं समझ लो कि गैर शौरी तौर पर नफाक जिहड़े लोग मुबतला सी वो भी फिर इस तरह ही कहण लग पैंदे सीगे कि मतलब है कि रब तो साडे कोल मंगदा, यानी एक पासे अल्लाह कहंदा है कि मैं मालिक हाँ, हर चीज़ मेरे इख्तियार विच है और हर चीज़ का मैं मालिक हाँ। दूसरी तरफ वो साडे कोल मंगदा, वो कहंदा मैनू करजा दे दो, तो करजा कौन मंगदा जिहदे कोल कुछ नहीं हुंदा। तो इहनूं मतलब यह है कि एक मजाक के तौर के कि मुसलमानों का रब जिहड़ा वो तो हर वेले मंगी ही जाता रहिंदा है, मंगदा ही रहिंदा है, और वो मतलब वो तो फकीर है माज़अल्लाह, असी दौलतमंद है साडे कोलों मंगदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਲਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੱਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮਾਲਦਾਰ। ਸਨਕਤੁਬ ਮਾ ਕਾਲੂ व कतलहुमुल अंबिया, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾਹਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵ ਨਕੂਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬਲ ਹਰੀਕ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਮਾ ਕਦਮਤ ਐਦੀਕੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵਨ ਅੱਲਾਹ ਲੈਸਾ ਬਿਜ਼ੱਲਾਮ ਲਿਲ ਅਬੀਦ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਆਹਿਦਾ ਇਲੈਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੁਮਿਨਾ ਲੇ ਰਸੂਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜਵਾਜ਼ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੁਮਿਨਾ ਲੇ ਰਸੂਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਹੱਤਾ ਯਅਤੀਨਾ ਬਿਕੁਰਬਾਨ ਤਾਕੁਲਹੁ ਨਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 83 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲਾ ਨਿਜਤਮਾਤਿਲ ਇਨਸੋ ਵਲ ਜਿੰਨੋ ਅਲਾ ਅਨ ਯਅਤੂ ਬਿਮਿਸli ਹਾਦਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੋ ਇਨਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਲਾ ਯਅਤੂਨਾ ਬਿਮਿਸਲਿਹੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਵਲੋ ਕਾਨਾ ਬਾਦਹੁਮ ਲਿਬਾਦਨ ਜ਼ਹੀਰਾ, ਅਗਰਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਸਦ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਵੇ ਦਾ ਹਸਦ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਸਦ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਦ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੁੱਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰੁਸੁਲੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲੀ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਬਿਲ੍ਲਜ਼ੀ ਕੁਲਤੁਮ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਫਲਿਮਾ ਕਤਲਤਮੂਹੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਬਿਮਾ ਲਾ ਤਹਵਾ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾ ਲਾ ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਰਸੂਲ ਬਿਮਾ ਲਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾ ਲਾ ਤਹਵਾ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਕੋਈ ਦਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ 5 ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਫਤੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ व तकफुरूना बिबाद। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਫਸਿਆ ਮਾਰ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਰ ਦਫਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੱਜ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना, ਉਹ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਵੀ ਓਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਫਾਇਨ ਕਜ਼ਬੂਕਾ ਫਕਦ ਕੁਜ਼ਿਬਾ ਰਸੁਲੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ ਫਕਦ ਕੁਜ਼ਿਬਾ ਰਸੁਲੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ ਜਾਊ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਝਟਲਾਏ ਗਏ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵ ਜ਼ੁਬੁਰ, ਸਹੀਫੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਲ ਕਿਤਾਬਿਲ ਮੁਨੀਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸੂਲ ਆਏ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੰਜੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁੱਲ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा,
ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਜਰ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਜਰ, ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਜਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਸਤਸਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ। ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਦੇ 'ਚੋਂ 2000, 10000, 20000 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 999 ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ 999 ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਬਣਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਰਾਤ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਭੇਜਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੂਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੁਬਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ 100% ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ 1000 'ਚੋਂ 999 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨੇ % ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਉੱਠਣ ਦਾ ਓਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਰਾਇਦਾ ਲਾ ਯਕਜ਼ਿਬੁ ਅਹਲਹੁ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਰਾਇਦਾ ਲਾ ਯਕਜ਼ਿਬੁ ਅਹਲਹੁ। ਲੋਗੋ, ਰਾਇਦ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਰਾਇਦ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
जिस वेले हवा वगी तो वो डंडी शंडी सब खत्म, रस्ते का कोई पता ही नहीं। ठीक है ना। लिहाजा इस सफ़र वास्ते कोई ऐसा बंदा जिहड़ा ना वो रायद मुकर्रर हुंदा सी जिन्हें कोई 15-20 वारी सफ़र किया हुंदा सी। उहदी वजह की है? उहदी वजह यह है कि बई जिहड़ा सफ़र दे पानी चाहिए, खुराक चाहिए, वो तुसीं ऊँट दे उत्ते ही रखनी है तो पानी मुक जाएगा, खुराक भी मुक सकती है। अगर किते सहरा दे विच भटक गए तो फिर हो सकता उत्थे उहदे विचे किते मर मुर गए, राह ही नहीं लभा। जिवें खुले पानी च तुसीं चले जाओ ना तो तुहानूं ना उत्थे किस सिमत दा की पता लगता है। वो ठीक है तुसीं कोई कंपास वगैरह दे नाल सिमत दा कोई अंदाज़ा लाते हो, वरना तुसीं चार चफेरे जदों पानी देखते हो ना बंदे तो आउंदा खौफ कि यार ये की हर पासे पानी पानी। जदों आ सैलाब आउंदा तो उत्थे तुसीं देखो क्योंकि ये विच जिहड़े पानी दे रहण वाले वो आदी होए हुंदे आ, अदरवाइज तां बहुत खौफ आउंदा पानी दा भी। ठीक है ना। तो ये मतलब है कि ये इस तरह की सूरत हाल, मैं गल पता नहीं की कर रहा सीगा, मैं थोड़ा जिहा लुकवा दिओ। हाँ जी हाँ जी, सहरा की गल हो रही सी। अच्छा, वो मतलब है कि इस तरह सैर, मैं पानी की मिसाल दे जिवें पानी च बंदा जिहड़ा ना वो इस तरह सहरा दे विच भी गुम हो के गर्क हो जाता, मर जाता। आटा दाना पानी मुक गया। लिहाजा वो जिहड़ा सीनियर आदमी है ना जिन्हों नाल लैके बतौरे रायद लैके गए आ, उन्हें चूँकि ये सफ़र किया सिमत की तयन करदा, रहनुमाई करदा, लैके जांदा। फिर उन्होंने पता है कि यह रस्ता खतरनाक आ, इत्थे कोई चोर डाकू भी हो सकते आ, हिफाजत नाल काफिला लैके जाना तो लैके आना। और अगर खुदा नखास्ता ओदी राबरी दे विच काफिला लुट गया या गर्क हो गया, ओदी बरादरी नूं पिछों ਜਿਹੜਾ ना वो पुणदे ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ना भी ਉਹਦੀਆਂ फिर नस्लों ਨੂੰ भी पुणदे ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ मतलब है कि मेरी राबरी च गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि देखो मेरी और तुहाडा मामला और जिहड़ा ना रायद और काफले वाला है। जिवें रायद जिहड़ा ना वो अपने काफले के हवाले दे नाल उहनूं नुकसान नहीं दे सकदा। साडी जिद्दां कहंदे ना ये साडी रवायत है कि कोई बंदा इस दा मुतहम्मल नहीं हुंदा कि वो अपने काफले नूं जिहड़ा ना वो नुकसान दे देवे। मैं तुहानूं नुकसान नहीं दे रहा। इन रायदा ला यकज़िबु अहलहू, लोगो काफले दा रायद जिहड़ा वो कदी अपने काफले दे नाल जिहड़ा ना उहनां नाल झूठ नहीं बोलदा, उहनूं धोखा नहीं दिंदा। फरमाया वलो कज़बतुम नासा जमिया मा कज़बतुकुम वलो गररतुम नासा जमिया मा गररतुकुम। अगर बिल फर्ज मैं दुनिया दे नाल झूठ बोल भी लैंदा तो मैं तुहाडे नाल नहीं सी बोलदा। वलो गररतुम नासा जमिया मा गररतुकुम, और अगर मैं दुनिया दे नाल जिहड़ा ना वो कोई दुनिया नूं धोखा दिंदा तो मैं फिर भी तुहानूं धोखा नहीं दिंदा सी। हुण सामने बरादरी बैठी है सारी, और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकरीर कर रहा है। फरमाया वल्लाहे ला तमूतुन्ना कमा तनामून, अल्लाह दी कसम एक दिन तुसी मर जाना है इस तरह ही जिद्दां तुसी रोज़ सौंदे हो। जिद्दां रोज़ नींद आती है ना, इस तरह एक बारी तुसी लम्मी नींद जिहड़ा ना वो भी तुहानूं आ जानी है। वल्लाहे अल्लाह दी कसम ला तमूतुन्ना कमा तनामून, तुसी इदां ही जिहड़ा ना तुहानूं मौत आ जानी है जिद्दां तुसी सुनदे हो तो फिर सुत्ते ही रह जाना। वल्लाहे सुम्मा लतुब असुन्ना कमा तस्तयक़िज़ून, और अल्लाह दी कसम फिर तुहानूं उस नींद तो भी इदां ही जगा दिता जाएगा जिवें तुसी रोज़ जाग जाते हो। यानी रोज़ जागते हैं ना, इदां ही लगेगा उठ खड़ोगे। फरमाया सुम्मा लतुब असुन्ना बेमा कुंतुम तामलून,
और फिर तुहाडे कोलों जिहड़ा ना वो पुछया जाएगा जिहड़े तुसीं अमल करदे रहे। सुम्मा लतहासबुन्ना बिमा कुंतुम तामलून, और फिर तुहानू तुहाडा मुहासबा किया जाएगा। यानी अगर तर्जमा असीं करिए उस तरह तो वो हैगा फिर लाजमन तुहाडा मुहासबा किया जाएगा तुहाडे अमलों के हवाले नाल कि तुसीं की करके आए हो। बिल एहसान एहसाना व बिसू सू, और फिर जिहड़ा ना वो अच्छे अमल का अच्छा बदला मिलेगा और बुरे अमल का बुरा बदला मिलेगा। और वो बदला किदा मिलेगा? इन्ना हाल जन्नत नाबादा औला नारो नाबादा, या वो हमेशा हमेश की जन्नत है या हमेशा हमेश की अग है। ये यकीन छेती पैदा नहीं हुंदा। अगर पैदा हो जाए, अल्लाह कहता है ये वास्ते जन्नत पक्की है। फरमाया व अम्मा मन खाफा मुकामा रब्बे, जेड़ा भी इस खौफ च मुबतला हो गया कि उन्हें अपने रब के सामने खड़ा होना, व अम्मा मन खाफा मुकामा रब्बे ही व नहन नफसा अनिल हवा, और एक खौफ जड़ा इन्हें उन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स जड़ी है उन्होंने रोकण दे काबिल कर दिता। यानी दिल कुछ चाहता सी, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने रब के सामने खड़ा होना, मैं उत्थे की जवाब देवांगा, उत्थे तो मैनू इहदी सज़ा मिल जाएगी अगर मैं अपने नफ्स की गल मान ली। उन्हें अपने नफ्स नू रोक लिया। वा नहन नफ्सा अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मावा, फरमाया कि ए बंदा जिहड़ा इहदा ठिकाना जन्नत बन जाएगी। ये बात है। फरमाया कि कुल व इन्नमा तो वफौना अजूरकुम यौमल क़यामा, फिर क़यामत दे दिन तुहानू तुहाडे अमलों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जेड़ा अग तो बचा लिया गया और जन्नत दे विच दाखिल कर दिता गया, फ़क़द फ़ाज़, वो है कामयाब। यानी कामयाबी जिहड़ी अल्लाह ताला जिन्हों कामयाबी कहता ना, वो ये है कि बंदा जहन्नम दी हवा भी जिहड़ी है उन्होंने ना लगे और जन्नत दे विच दाखिल हो जाए। ये इस वास्ते कि कई सारे वो भी लोग होणगे जिहड़े वो जिस तरह कुरान करीम चाहता ना कि कुछ लोगों के अमाल जिहड़े आ वो हल्के होणगे, अच्छे अमल हल्के होणगे, बुरे भारे होणगे। हुण वो जिन्ने हल्के आ इन्नी सज़ा वास्ते जहन्नम दे विच दाखिल किए जाणगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि असल कामयाब वो है जिहड़ा वो जहन्नम दी हवा खाण तो बगैर जन्नत च सीधा दाखिल हो जाए। तो गोया कि ये जिहड़ा रस्ता अल्लाह दस रहा ना, ये है सीधा जाण वाला रस्ता, ठीक है ना। तो फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, ये धोखा है, ये तुहानू वाया जहन्नम लै जाती है। ये यानी वो जिहड़ा तुहाडा रूट चेंज हुंदा ना जहन्नम विच दी जन्नत जाण वाला ईमान वालियां दा, वो ये दुनिया सबब बन जाती है। ये दुनिया किदां सबब बनती है? देखो बंदा ये कुछ तो साड़ियाँ जरूरतां भी है ना, जाहिर है, बच्चे है, बीवी है, पेट है, ठीक है ना, ये जरूरतां भी साड़ियाँ हैगियां। बस ये जरूरतां जिहड़ियां ना इन्हों असीं जरूरत तो अगे बढ़ के अहमियत दे जाने हैं। माल औलाद इहदी जरूरत भी हुंदी है, लेकिन इनू अल्लाह ताला ने आजमाइश भी किया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुहाडे माल तुहाडी औलादां ये तुहाडे वास्ते जिहड़ा फितना है, ये तुहाडी आजमाइश है। तो यही चीज़ां जिहड़ियां ना जिस वेले ज़्यादा इंसान का मामला हुंदा इंसान ज़्यादा उहदे च मुनहमिक हो जाता। वो इस तरह समझ लो इनू कि एक आम छपकिली केळी
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝਪਟੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝਪਟੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਛ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਛ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਛ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਛ ਉੱਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਰਫ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅਲਹਾਕ ਮੁੱਤਾਕਾਸ ਔਰ ਰਤਾ ਜ਼ੁਰਤੁਮੁਲ ਮੁਕਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਹੈਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਸਨਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਗ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉੱਧਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਧਰ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਮਸਾਇਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਮਤਾਉਲ ਗੁਰੂਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਸ। ਲਤੁਬਲਵੁਨ ਫੀ ਅਮਵਾਲਿਕੁਮ व ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ 5 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲਨ ਤਜ਼ੂਲਾ ਕਦਮ ਬਨੀ ਆਦਮ ਹੱਤਾ ਯੁਸਅਲ ਅਨ ਖਮਸਿਨ। ਉਹ 5 ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਕਿ ਹਾਂ 10 ਅਨ ਉਮਰ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੀ ਮਾ ਅਫਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ, ਅਨ ਸ਼ਬਾਬ ਹੀ। ਔਰ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਾਬ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਰਸਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਰਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ innal ਮੁਬਜ਼ਰੀਨਾ ਕਾਨੂ ਇਖਵਾਨ ਸ਼ਯਾਤੀਨ, ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਅਗਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। अगली बात फरमाया वाला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। हुण ये बात अल्लाह ताला फरमांदा और तुसी इस रस्ते दे उत्ते चलदे होए लाजमन जिहड़ा ना तुहानू सुनोगे अज़ियत वालियां चीज़ां अहले किताब वल्लों भी और मुशरकां वल्लों भी। यानी जिस वेले तुसी इस रस्ते दे उत्ते चलना ते ये तुसी अपने जहन च पहले बिठा लो कि तुहानू अजियत दिती जाएगी मुशरकां वल्लों भी और अहले किताब वल्लों भी। अहले किताब का पहले भी जिक्र आया सी ना, ये दोबारा फिर उन्हां दा जिक्र आ गया। व इन तस्बिरू व तत्तकू फ इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। अगर तुसी ये मुशरकां दे और अहले किताब दे इस रवैये दे मुकाबले दे तुसी साबिर रहे, वतत्ताकू अल्लाह तो डरदे रहे। साबिर तो मतलब ये है कि आदमी जिहड़ा ना जी वो बाज़ औकात हौसला हार जाता है। ठीक है ना। जिस तरह मैं आम तौर पर कहना हुन्ना कि खेत विच आदमी मेहनत करता है और फसल अच्छी हो जाए तो होर मेहनत करता, फसल अच्छी होवे होर मेहनत करता। इस तरह दुकान पर भी करता है, दुकान अच्छी चलेगी तो होर मेहनत करेगा, होर वक्त ज़्यादा देगा। और अगर खेत फसल देना बंद हो जाए तो वो मेहनत करना बंद हो जाता है। ठीक है ना। तुसी देखोगे नाल नाल जमीन हुंदी है, एक आदमी जिहड़ा उहदी बड़ी फसल हुंदी है वो रात सवेरे जिहड़ा ना वो उत्थे खेतां 'च काम लगा हुंदा और नाल वाले दे फसल नहीं हुंदी, सेम आई हुंदी है। वो कहंदा निकम्मा आदमी देखो किन्ना किन्ना घाह उगया, नाल मेरी फसल देखो। ठीक है ना। वो कर करके उहदा हौसला हारिया हुंदा। ठीक है ना। तो वो ये दीन दे हवाले दे नाल जिहड़ा ना ये बात अल्लाह ताला बार बार फरमांदा कि इस हवाले नाल हौसला हारन की जरूरत नहीं, इस वास्ते कि ਇਹਦਾ बदला जिहड़ा ना वो तुहानू दुनिया 'ਚ नहीं मिलना, ये तुहानू आखिरत 'ਚ मिलना। फसल तो तुसी मेहनत की है तो तुहानू आ गई तो आ गई, नहीं आई तो ना सही। ठीक है ना। दुकान तुहाडी चल गई नहीं चली ना सही। लेकिन जिहड़ा तुसी अल्लाह दे रस्ते दे उत्ते मेहनत की है, कोशिश की है, जदोजहद की है, ਇਹਦਾ अजर तो आखिरत दे च मिलना है और ये ज़ाया होने वाला नहीं, बल्कि बशर्ते कि वो पूरे इखलास दे नाल कीता गया होवे, अल्लाह दे हाँ उन्होंने शरफ कबूलियत मिल गया होवे। फ इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। बेशक ये वो काम है जिहदे वास्ते अज़म चाहिए। ठीक है ना। हिम्मत चाहिए है, जज्बा चाहिए। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूना। और जिस वक्त याद करो कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद लिया उन्हां लोगों को जिन्होंने किताब दी सी और उन्होंने नाल ये गल भी कही सी कि तुसी इस किताब नूं अगे बयान भी करोगे,
वला तक्तमूनहु, और इनू छुपाओगे नहीं। ये हुण असल च साडे हवाले नाल गल जिहड़ी है ना समझाई जा रही है कि तुहाडे तो पहले भी जिन्हां नूं किताब दित्ती सी उन्हां नूं ये गल कही सी कि ये किताब सिर्फ तुहाडे वाले वास्ते नहीं, अगे पहुँचाउण वास्ते भी है। तुसीं इहनूं छुपाओगे नहीं, इहनूं अगे पहुँचाओगे। फनबाज़ूहु वरा ज़हूरिहिम, उन्हां ने इहनूं पसे पुश्त टाल दिता, नज़रअंदाज कर दिता। यानी चलो आ खुद फ़ायदा उठाया भी होएगा लेकिन उन्होंने अगे नहीं पहुँचाया, काम तो अधूरा ही रह गया ना। वशतरू बेही समनन कलीला, और दुनिया के मामूली मफादात उन्होंने तरजीह दी। फबे समा यशतरून, तो बहुत बुरा सी जिहड़ा उन्होंने सौदा किया। ये सानू समझाई गई ये गल कि देखो ये जिहड़ियां तुहानूं हदायत दित्तियां जा रही हैं ये अमल वास्ते दित्तियां जा रही हैं, ये पैगाम अगे पहुँचाण वास्ते दिता जा रहा। किते उस तरह ना होवे जिवें वो यहूद ने किया कि उन्होंने कोलों अहद भी लिया सी, उन्होंने ये गल दसी सी लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिता। ला तहसबन लजीन यफरहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, और तुसी ख्याल ना करो उन्हां लोकां दे बारे च जिहड़े बड़े खुश हुंदे आ इस तरह दियां अपने कीते दे उत्ते। मतलब है कि इस तरह दी चलाकियां, ये पिछे कुछ चलाकियां का जिक्र आया ना, इस वास्ते कि वो बावजूद इसके कि वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा सी। अज तो खैर असी उस मुकाम दे उत्ते हैं ना, असी अपने आप को समझते ही नहीं कि असी जहन्नम च जा सकते हैं, सानू कोई सज़ा हो सकती है। इस तरह वो भी समझते सी लन तमसन नार इल्ला याम महदूदा। फरमाया कि ये जिहड़े इस तरह दियां हरकतां करदे आ ते फिर बड़े जिन्हों कहते पिछेमान भी नहीं होंदे, शर्मिंदा भी नहीं होंदे, तो तुसीं उन्हां दे बारे च ये ना समझो कि ये बच जाणगे। व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, और चाहते आ कि उस काम ते भी इन्हां नूं शाबाश मिल जाए जिहड़ा उन्होंने किया ही नहीं। यानी बाद लोग होंदे आ ना कि नहीं भी किया, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा बहुता नमाज पढ़दा, महल्ले वाले मैं कहण जे बड़ा नेक है जी, बड़ा भला आदमी, बड़ा खुश हुंदा बंदा है। यानी जे मैं दो की पढ़दा तो महल्ले वाले 5 कहण लग पैण हैं, तो मतलब है कि इस तरह जिहड़ा ना वो थोड़ा बहुता कोई चंगा काम कर लिया तो चाहते आ कि यदी भी मशहूरी हो जाए, और जिहड़े काम नहीं किए उहदे विच भी साडा नाम आ जाए। ठीक है, फरमाया अन युहमदू बिमा लम यफअलू, और इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं कि जिहड़ा उन्होंने किया नहीं उहदे विच भी उन्होंने शाबाश मिल जाए। फला तहसबन्नहुम बिमाफाज़तिन मिनल अज़ाब, तो तुसीं ना ये समझो कि वो अजाब तो बच जाएंगे, बेशक लोगों ने शाबाश शाबाश कह दी। ठीक है ना, तुसीं ना समझो कि अजाब तो बचणगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां वास्ते एक दर्दनाक अजाब होएगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और ये गल याद रखो कि अल्लाह ही दी मलकीयत है जो कुछ है आसमाना दे और ज़मीन दे विच। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह है हर चीज़ की कुदरत रखने वाला। अल्लाह ताला तो दुआ है जी कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।